અંદર આવી જાજો ને બીજા બધા ઉભા રહો અહીંયા બેસી જાઓ ને જગ્યા છે આપણે લઈ આવો બધું લઈ આવો બેસી જાઓ બધા બેસી જાઓ हुजूर पीर तरीक़त मक़सद रूहानियत गौहर सादात ताजुल मशाइख हुजूर पीर सरकार सैयद अल्हाज सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फातिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह सज्जादा नसीर जा नसीर हुजूर पीर तरीक़त मक़सद रूहानियत हाजी पीर सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातिमी मदजुल आली और नूरानी आज अल्हम्दुलिल्लाह डेडगड़ी की सरजमीन पर हमारे तमाम हज़रात के दरमियान हाजिर हैं। हुजूर का इस्तकबाल करें उससे पहले अपने दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा में आलिम बनने वाले मैं एक लड़के से दावत दूंगा कि वो आए मोहम्मद अकमल चौहान के आकर कुरान मजीद की तिलावत सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए अपने दारुल उलूम में आलिम बनते हुए मोहम्मद हसन उना से कहूँगा कि वो खड़े हुए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है। इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। लब पे है तज़किरे पंजतन के फूल मिल के है मेरे चमन के। फूल मिल के है मेरे चमन के। ऐसा
उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत में दिल झूमता है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो। कोई तुझसा हुआ है न होगा, कोई तुझसा हुआ है न होगा। तेरे रब का यही फैसला है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा उल बरा है। नाम पर तेरे सब कुछ मिला है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है, नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है। नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं, नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं। हम गरीबों का तू आसरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राज़ी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाज़ी। पंजतन का ये अदना गदा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ डेडकड़ी की सरजमीन पर एक बड़े ही नेक काम के लिए तमामी हजरात जमा हुए हैं। उससे पहले अपने फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो सावरकुंडला चल रहा है, तो हमारा ट्रस्ट अभी क्या खिदमतें कर रहा है, और दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा जो सावरकुंडला में हमारा चल रहा है, तो सावरकुंडला दारुल उलूम के भी क्या खिदमतें हैं। तो दारुल उलूम के प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब मिसबाही अजहरी यहाँ हाजिर हैं, तो हम हाफिज़ साहब की ज़बानी ट्रस्ट और दारुल उलूम की खिदमतें इंशाअल्लाह सुनेंगे। और हमारे पीर तरीक़त हुज़ूर सरकार सैयदी दादा अबू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें कौन कौन से पैगाम दिए, इसके बारे में भी हम हाफिज़ साहब की ज़बानी सुनेंगे। तो मैं दावत दूंगा कि हाफिज़ अकबर साहब अजहरी आए और इन खिदमत और पैगाम के बारे में बताएं। हुजूर पीर तरीक़त गौहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीब अबू क़ादरी फ़ातिमी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी, दीगर सादात इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा इंतहा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जूद वल करम
मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत की फ़िक्र फरमाई और इस ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ लाते ही ज़बान पर पहला जो कलिमा जारी फरमाया वो रब्बे हबली उम्मती की सदाए थी कि मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे और पूरी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी आप इसी उम्मत की फ़िक्र में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपने रब से इसी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करते रहे। और जब इस ज़ाहिरी दुनिया से भी तशरीफ़ ले जाते हैं और कब्र अनवर में जब आपके जिस्म मुबारक को उतारा जाता है, उस वक्त भी आपके होठ मुबारक हिल रहे थे। जब एक सहाबी रसूल ने कान लगाकर सुना तो उस वक्त भी हुजूर की ज़बानी रब्बे हबली उम्मती ही की सदाए थी। जिस उम्मत की हुजूर ने इतनी फ़िक्र फरमाई, उसी उम्मत की हिदायत और रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद और उनके लाडले हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी फातिमी हमें अता फरमाए और उन्होंने हमें हर भलाई का रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलोगे तो मेरे नाना जान के उम्मतियों तुम दोज़ख से बच जाओगे और जन्नत में पहुंचोगे। वो क्या क्या रास्ते हैं, तो उन रास्तों में से सबसे पहला जो पैगाम हमारे लिए था वो ये था कि हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के पाबंद बने, उन पर अमल करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। और इस्लाम की बुनियादी ये बातें हैं। अगर हमने इन बातों पर अमल किया तो हमने अपने इस्लाम को महफूज कर लिया, और अगर इन बातों पर हमसे अमल न हो सका तो फिर हमने इस्लाम की बुनियादों को जो है मजबूती से नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद दादा अबू सरकार ने ये नमाज, रोज़े, ज़कात, हज इसको लोग और अच्छी तरीके से समझ सके, इसके लिए दादा अबू सरकार ने छोटे छोटे देहातों के अंदर मस्जिद और मदरसे तामीर किए। आज हम देखें छापरी और आसराना, मोटी वडा, लुगड़वाड़, ऐसे छोटे छोटे देहातों में मस्जिद और मदरसे होना, ये मैं कहता हूँ कि दादा अबू सरकार की ये जिंदा करामत है। बाकी देहात के लोग न इतने ज़्यादा मालदार होते हैं कि वो खुद कुछ कर सके, न उनके इतने ताल्लुकात वसी होते हैं कि किसी बड़े मालदार के ज़रिए राब्ता करके अपने गांव में कुछ काम कर सके। लेकिन दादा अबू सरकार जो है इन देहात वालों की तरफ उनकी निगाहें करम हमेशा रही, और उन्हीं की इन निगाहें करम के ज़रिए देहात वालों के काम आसान से आसान होते गए। और जब इन देहातों में मस्जिदें बनी, मदरसे बने, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन जो है फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट के तहत उसके नीचे 300 मस्जिद और मदरसे चल रहे हैं, और इन 300 मदरसों में 13,500 बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। उन बच्चों के लिए कायदा, किताब, कुरान मजीद, जो भी ज़रूरत है, और वहाँ के इमाम और मुदर्रिस की जितनी भी तनख्वाह, कहीं आधी, कहीं पाक, कहीं जो है पूरी, जैसी तनख्वाह की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट ये सारी ज़रूरतों को पूरी करके ये 300 मस्जिद और मदरसे चला रहा है, जो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। आज थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि अगर इन देहातों में मस्जिद और मदरसे न होते तो फिर हमारी कौम के ईमान और अमल और अकीदे की क्या हालत होती। लेकिन अल्लाह ने दादा अबू सरकार देकर और आज उनके लाडले और प्यारे और लफ्ते जिगर सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू को भी हमें देकर हम पर बड़ा एहसान फरमाया कि जो दादा अबू सरकार का तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम देहातों पर तवज्जो दे, गामड़ों में जाए और वहाँ दीन का पैगाम पहुँचे, ये हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू ये हमारे दरमियान जलवा फरमा है। तो ये एक काम हुआ, और फिर इन 300 मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के दरमियान हर साल एक कंपटीशन होती है जो है 6 मौजू पर, 6 विषय पर, और उसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चों को 8,000, 6,000, 4,000 इनाम, एवॉर्ड, उनके उस्ताद को, आपा को भी उतना इनाम और एवॉर्ड, ये सारा फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है।
दूसरी एक अजीम तहरीक वो अपना दारुल फैज़ मुस्तफ़ा और फैज़ आयशा सिद्दीक़ा है, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रहकर तालीम हासिल करते हैं। उनके लिए पूरी पढ़ाई नाजरा से लेकर आलमियत और फजीलत तक, और साथ ही साथ खाने पीने रहने सहने का पूरा इंतज़ाम, और फिर 5वीं से लेकर 9वीं तक स्कूल भी दारुल में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरी एक अजीम तहरीक जो है वो सुलह और समाधान की है, वेशन मुक्ति की है, और इसके अलावा अपने देश की चीज़ें अपनाएं और दूसरे देशों की चीज़ों को छोड़े। ये भी एक अपनी अजीम तहरीक है, क्योंकि उससे अपना वतन, अपना मुल्क जो है मजबूत होगा और अपने मुल्क के लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। तो जितना वतन अपना मजबूत होगा, हमारे वतन के लोग भी इतने मजबूत बनेंगे। और दादा को सरकार हमेशा एक ये भी पैगाम अता फरमाते कि हमेशा हम भाईचारा के साथ आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक और मोहब्बत के साथ रहे, और मोहब्बत को, भाईचारे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। ये भी एक बापू का अजीम मिशन था। और इन मिशनों में एक अजीम मिशन नेक काम मिशन उशर है, और उशर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये डिडेकड़ी वाले बहुत अच्छे से जुड़े हुए। और जिस तरीके से मालदार पर ज़कात निकालना फ़र्ज है, ऐसे ही खेडूत पर, ज़मींदार पर अपनी ज़मीन का उशर निकालना भी फ़र्ज है। जैसे अगर कोई खड़ा हो जाए कि ये 5000 ज़कात के है, तो हम में से कोई नहीं लेंगे, क्योंकि हम ज़कात नहीं खाते। लेकिन ये भी सोचना होगा कि जब हम ज़कात अपने मालों की या अपनी ज़मीनों की नहीं निकालते हैं, तो फिर वो माल, वो ज़कात, वो उशर तो खुद हम खाते हैं। तो अगर जैसे दूसरों की माल की ज़कात खाने, दूसरों की ज़मीन का उशर खाने से अपने बचते हैं, तो इसी तरीके से अपनी माल की ज़कात और अपनी ज़मीन का उशर खाने से भी बचना ज़रूरी है। और वो उसी वक्त बचेंगे जब अपने हिसाब करके पूरा अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़कड़ी वाला उशर तो अदा करते ही है, लेकिन पूरा हिसाब करके अदा करें, ऐसी कोशिश करें। और एक अजीम तहरीक और मिशन जिसका हमें जो यहाँ अनकरीब इंशाअल्लाह जो उसका फ़ायदा भी होगा, वो है नेक काम मिशन। नेक काम मिशन क्या है? तो दादा को सरकार ने मुनीर दादा की शादी के मौके पर 23/11/2015 को एक पैगाम अता फरमाया था। जबकि मस्जिद मदरसे बनाना ये तो दादा को सरकार के बुजुर्गों से ये काम चला रहा है। पीर तरीक़त हाजी, पीर तरीक़त फारिफी रसूलुल्लाह आरिफ बिल्लाह सरकार सैयद गुलाम अली बापू ने भी जो है बहुत सारी मस्जिदें बनाई। वंडा की मस्जिद, फिर इसके अलावा भमोदरा की मस्जिद, और भी बहुत सारी मस्जिदें। दादा को सरकार ने भी ये सिलसिला जारी रखा, लेकिन बाकायदा एक तहरीक और तंजीम और मिशन की शक्ल में 23/11/2015 मुनीर दादा की शादी के मौके पर बापू ने एक पैगाम अता फरमाया और हर छोटे बड़े को उसमें शामिल होने का मौका दिया। तो और फरमाया कि अगर हम किसी एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हो और अल्लाह न करे उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खाडे में गिर गई, हम बाहर निकल गए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम घर की तरफ जाएं, चलने लगे अपने घर की तरफ, या फिर जो गाड़ी में और लोग फंसे हुए खड्डे में गिरे हुए उनको निकालने की कोशिश करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ मस्जिद मदरसे बन गए, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह खड्डे में से बाहर आ गए, वो जहालत में से बाहर आ गए, उनके ईमान और अकीदे की सलामती उन्हें मिल गई। लेकिन जहाँ अभी भी मस्जिद मदरसे नहीं है, वो लोग जहालत और जहालत के अंदर खड्डे में गिरे हुए। तो अब उनको बाहर लाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सब से पूछेगा कि इस गांव के अंदर मस्जिद नहीं थी, इस गांव में मदरसा नहीं था, वहाँ के लोग बना नहीं सकते थे, या वहाँ के लोग जो है इतने इल्म वाले नहीं थे कि वो काम कर सके, तो तुमने उसके लिए क्या किया? मैंने तुझे भी मालदार बनाया था, तुझे भी माल दिया था, तो क्या तूने अपनी फर्ज, अपनी जिम्मेदारी वहाँ के अपने भाइयों के लिए तूने पूरी की? ये भी कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तो जब दादा को सरकार ने ये पैगाम दिया, ऐलान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग उसमें जुड़ गए और कई ने मस्जिदें लिखवाई, किसी ने हर महीने देने का वादा किया, किसी ने हर साल देने का,
किसी ने जब जब मस्जिद मदरसा बने तब तब देने का, और फिर धीरे धीरे ये डिब्बों की शक्ल में हमारे पास ये नेक काम मिशन पहुंचा, और 23/11/2015 से आज तक 208 जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों का काम मुकम्मल हो गया है। और रमज़ान से कबल इंशाअल्लाह जो है आज ही अपने नोंगण वदर जो गारियादार के पास है वहाँ एक मस्जिद का इफ्तिताह है। और अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू सरकार हमेशा कहते थे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बड़े नेक और अच्छे मुखलिस साथी दिए हैं कि हम जो जाहिर करते हैं, जो सोचते हैं, अल्लाह इन साथियों के जरिए उस काम को पूरा कर देता है। ऐसे ही साथियों में से एक जो है हाजी बिलाल भाई भावनगर वाले, जो बापू के करीब बैठे, बापू के इंतहाई अकीदतमंद और चाहने वाले, बस उनको खबर पड़ जाए कि बापू ये चाहते हैं, फौरन उस काम को अपना काम समझ के आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। नोंगण वदर की ये मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने अपनी वालिदा के नाम की ये मस्जिद बनाई है, मस्जिद हाजियानी हलीमा। हम सब दुआ करें, बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हाजियानी की तो बेहिसाब मगफिरत फरमाए, और उनकी फैमिली के जितने भी मरहूमीन हैं, इनके वालिद साहब वगैरह तमाम की बेहिसाब मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का इफ्तिताह, फिर 22 तारीख को निकली वटली के अंदर मदरसा इबादतगाह का इफ्तिताह, सरसिया के अंदर भी मस्जिद भी तैयार, फिर अपने 23 तारीख को जो है राणपुर में जुमा मस्जिद का इफ्तिताह, 24 तारीख को अपने कुंभण के अंदर मस्जिद खदीजा का इफ्तिताह, 27 तारीख को अपने वल्लभीपुर में मस्जिद का इफ्तिताह, और फिर मगरिब के वक्त जो है अपने अमरेली मस्जिद गनी का इफ्तिताह। इतनी सारी मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले बापू की दुआओं से शुरू हो जाएगी। तो अब ये काम भी एक लंबे अरसे से मुंतज़िर है कि यहाँ पर भी जो है दादा अबू सरकार की निगाह करम हो जाए, और अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए यहाँ भी कुछ इबादतगाह या मस्जिद तामीर हो जाए, और यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ मदरसे का इंतज़ाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अगरचे मस्जिद मदरसा नहीं था अभी तक, लेकिन रमज़ान की नमाज, तरावी और मदरसे में बच्चों की तालीम ये अभी भी जारी है। और इसके लिए अपने हाफिज आसिफ साहब के वालिद साहब सलीम भाई ने एक मकान यहाँ पर दिया था कि जब तक यह मस्जिद मदरसा न बने यहाँ पर नमाज और मदरसा होता रहे, और बगैर 1 रुपये लिए उन्होंने जो है वो अपना मकान दिया था। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होता रहा, और अब इन्होंने एक मकान देखा है और उसका बहाना कुछ दिया भी है, और उसकी कुछ रकम अभी जमा भी करनी है। तो हमारे सरकार सैयद वसीम बापू जो है कुछ बात पेश करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम सब भी उसमें कुछ न कुछ रकम देकर जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आज एक मुबारक मौका है, मुनीर दादा हमारे गांव में तशरीफ लाए, खुशी का मौका है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा देकर उसमें शामिल होंगे, तो इंशाअल्लाह ये काम आसानी से पूरा भी हो जाएगा। और मुनीर दादा दुआ करेंगे तो आगे भी जो है तामीरी काम के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। तो मैं सरकार सैयद वसीम बाबू से कहूँगा कि आगे का जो प्रोग्राम है वो रखें, और गाँव वालों ने भी कुछ रकम लिखवाई वो भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दौद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सादु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। घણા સમયથી આ એક ઇંતજાર હતો કે દેડકડીની સરજમીન ઉપર સંગે બુનિયાદ કરવાનો ક્યારે મોકો મળશે। ઝાઝા સમયથી આપણે રાહ જોતા હતા। ઘણા વર્ષોથી મદ્રાસો પણ આપણે અહીંયા ચાલે છે, મૌલાના જાકીર સાહેબ પઢાવવા માટે આવે છે। ઘણી કોશિશો કરી, જગ્યાઓ પણ આપણે પસંદ કરી હતી। હવે કાંઈક ને કાંઈક વિઘન ને કાંઈક એવા પ્રશ્ન આવતા કે જેના કારણે કામ રોકાઈ જતું। હવે અલ્લાહના કરમથી પીરાને પીર દસ્તગીરના વસીલાથી એમની ઓલાદે પાક આજ આપણે અહીંયા દેડકડીની સરજમીન ઉપર સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાબુ કાદરી ફાતમી મદસુલ આલી નુરાની શક્લમાં હાજર છે। તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમની હાજરીમાં ઇન્શાઅલ્લાહ આ કામ આપણું આજે થશે। એક મોટો સમય રાહ જોઈ આપણે, આજ ઇન્શાઅલ્લાહ ઈ સમય આપણો પૂરો થશે। ને એક જે બહુ મોટી તમન્નાઓ હતી, ઘણીવાર આ બાબતને લઈ ને ચર્ચાઓ થતી હતી કે ભાઈ અહીંયા આપણે ક્યારે કરશું। લીખાણાની અંદર સંગે બુનિયાદ થાય, બિલ્લાની અંદર ફરીવાર સંગે બુનિયાદ થયું, બરોબર। પછી કુંભળની અંદર બીજી વાર સંગે બુનિયાદ થઈ ગયું। પહેલા એકવાર તો બન્યું હતું, પાછું નવેસરથી બન્યું, તો બીજો રાઉન્ડ આવવા માંડ્યો। આપણે દેડકડીની અંદર કાંઈ થતું જ નહોતું, બહુ તમન્નાઓ હતી। નાનું એવું મેરિયાણા છે તો ન્યાય મદ્રાસો બની ગયો, આપણને એવું થતું હતું કે દેડકડીમાં ક્યારે બનશે। આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ સમય આવી ગયો ને આજે આ કામ ઇન્શાઅલ્લાહ થાય। તો આપણે બધાય દિલ ખોલી ને આની અંદર આપણે હિસ્સો લેવો, કેમ કે આપણને ખબર છે કે આ એક કામ અત્યારે કરશું ને પછી 40-50 વર્ષ લગી આ કામ પાછું આપણા હાથમાં આવવાનું નથી। આ મોકો જે અત્યારે આપણને મળ્યો છે એ 40-50 વર્ષ લગી પછી મોકો મળવાનો નથી, બરોબર ને। આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક બીજી ખુશનસીબીની વાત એ છે કે સરકાર મુનીર દાદા સાથે આપણે હાજી બિલાલભાઈ લાકડિયા ભાવનગરથી એ પણ તશરીફ લાવ્યા છે। તો હાજી સાહેબ આપણી માટે બાપુની દુઆથી એક ઓફર પણ સાથે લાવ્યા। સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો। ઓફર હોય એટલે આપણી માટે ફાયદો હોય કે નહીં? હે, ફાયદો હોય ને? હા, તો એક ફાયદાવાળી ઓફર એ આપણી આવી રહી, બરોબર। આપણે જે જમીન ખરીદવાની છે ખાલી એની ઉપર નજર નથી રાખવાની। આપણે જે જમીન ખરીદવાની છે, બરોબર, એનો ભાવ તમને મને બધાને ખ્યાલ છે, એટલે ખાલી એની ઉપર નજર નથી રાખવાની। એ જમીન ઉપર આપણે ઇમારતે બનાવશું ને તો આપણે એની ઉપર નજર રાખવાની। તો દિલ ખોલીને આજે આપણે આપવાનું છે ને મુનીર દાદાની બાજુમાં આપણે હાજી બિલાલભાઈ લાકડિયા બેઠા છે, એમની એવી નિયત છે બાપુની દુઆથી કે જે લોકો જે કાંઈ રકમ અત્યારે લખાવશે આ મહેફિલમાં, અત્યારે અહીંયા મહેફિલ પૂરી થઈ એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ, આ મહેફિલની અંદર અત્યારે જે કોઈ જે કાંઈ રકમ લખાવશે એના 50% સામે હાજી સાહેબ લખાવશે। સુભાનઅલ્લાહ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત। આપણે 1000 રૂપિયા આપશું તો હાજી સાહેબ સામે 500 રૂપિયા આપશે, એટલે 1000 આપીને આપણે 1500 નો સવાબ કમાવો। આપણે 10,000 આપશું તો હાજી સાહેબ સામે 5000 રૂપિયા આપશે। વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ। હવે જો આ હાજી સાહેબ એમ કહે છે તમે બધાય થી જેટલા લખાવો ને એના 50%, બરોબર। આ એક નામ પૂરતું નથી,
આપણે બધાય થઈને 10 લાખ લખાવીને તો હાજી સાહેબના 5 લાખ આવે. હા, પછી 1000 ની વાત થોડી થાય, હવે લાખમાં જ વાત કરાય ને. આપણે બધાય થઈને 10 લાખ આપી તો હાજી સાહેબ આપણને 5 લાખ સામા આપે. આપણે 15 નું કામ થાય, આપણે 20 આપશું તો હાજી સાહેબ પાસેથી 10 લેવું, તો ઇન્શાલ્લાહ આપણું કામ પૂરું થઈ જાય. તો એક વખત પહેલા દરૂદ શરીફ પડી લો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. हुजूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मदजुल आली नूरानी जे हुजूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना नाम थी एक शुरुआत करे छे. बापू આજની આ મહેફિલની ચંદાની એક શરૂઆત કરે છે. તો બાપુ એમના વાલિદે બુઝુર્ગના નામથી સરકાર દાદા બાપુના નામથી 12,012 રૂપિયા આપ્યા. या रसूल अल्लाह या अली जानशीने सैयदी दादा हुजूर. આ સાથે હાજી સાહેબના 50% તો ફાઇનલ છે. બરોબર, હવે દર વખતે રકમ નથી બોલતી. વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ બોલો. સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ. સરકાર મુનીર દાદાએ 12,012 રૂપિયા સરકારના નામથી આપ્યા છે. હાજી સાહેબ કહે છે કે એમાં તો એટલા જ ને સરકાર દાદા બાપુના નામથી હાજી સાહેબ પણ 12,012 રૂપિયા આપે છે. સુભાનઅલ્લાહ. નારે તકબીર, नारा रिसालत, खानदान अहले बैत. હવે જે કાંઈ રકમ આપણે લખાવશું ને, આપણે અહીંયા બેઠા છે ગામવાળા, બાર ગામવાળા, ઈ જે કાંઈ રકમ લખાવશે એમાં હાજી સાહેબના 50% આપણે લેવાના સામા. એક એક નામ ખાલી લેતા તો બાકી તમે લખતા જ. नहीं बेटा એકવીસ હજાર. હવે આપણે છે ને, જો એક વસ્તુ તમે જહેનમાં રાખજો, એટલે આપણે વારંવાર રિપીટ કરવું ને. જે કાંઈ રકમ બોલશું એની સામે હાજી સાહેબના 50% છે. બરોબર, એટલે આ વસ્તુને આપણે વારંવાર રિપીટ ન કરવી. આ યાદ રાખવાનું. છેલ્લે આપણે સરવાળો મારશું ને 50% લઈ લે. ₹21,786 રૂપિયા સલીમભાઈ ઈસાભાઈ અગવાન, એમના હાફિઝ આસિફ સાહેબના જે વાલિદ સાહેબ છે એમના તરફથી 21,786 રૂપિયા આપવામાં આવે. સુભાનઅલ્લાહ. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત. બોલો ભાઈ, એટલા બધા મમ્મીનો છો, બોલો. 21,000 રૂપિયા અબ્દુલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ અગવાન, એમના તરફથી 21,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. 25,000 રૂપિયા પ્રમુખ તાજુભાઈ હસુભાઈ ગાહા, એમના તરફથી 25,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. સુભાનઅલ્લાહ. નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, જાનસીને સૈયદી દાદા હુજૂર.
25,786 રૂપિયા વલી મોહમ્મદભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ ડેડકડી વાળા એમના તરફથી 25,786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુભાનઅલ્લાહ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, ખાનદાને અહેલે બેત. 10,000 રૂપિયા મોહમ્મદભાઈ અબ્રામભાઈ અગવાન એમના તરફથી 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. તમે બધા સુભાનઅલ્લાહ નથી બોલતા. બોલો બોલો એકવાર બોલો જોરથી. 10,000 રૂપિયા મરહુમા હમીદાબેન મોહમ્મદભાઈ અગવાન એમના ઈસાલી સવાબ અર્થે 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુભાનઅલ્લાહ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, નારાએ હૈદરી. હાલો ભાઈ, આ નામ તો લખાઈ ગયો. બીજા બધા બોલો ફટાફટ, જેને જે ઈચ્છા પડે એ લખાવો મોજથી. ત્યાં વ્યાજો બોલાવે ફૂલ નહીં ને ફૂલને ફૂલ જ લખાવવાનું છે. આપણે પાખડીયું નથી જોતી અત્યારે. અશોરો કરી કરીને બધા લખાવો. 11,011 રૂપિયા 11,011 રૂપિયા નૂર મોહમ્મદભાઈ ફકીર મોહમ્મદભાઈ સમા જે આપણે પાણી વિતરણ કરે છે ડેડગડી ગામમાં એમના તરફથી 11,011 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. તમે બે ત્રણ છોકરા ઊભા થઈ જાઓ ને, મોલાને ક્યાં ક્યાં દોડશે. બે ત્રણ છોકરા ઊભા થઈ જાઓ. જી 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 બોલાવજી કાપી લે પાછળ. ₹21,786 રૂપિયા 21,786 રૂપિયા હાજીભાઈ ફકીર મોહમ્મદભાઈ સમા એમના તરફથી 21,786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ₹5100 હબીબભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ કાબલિયા મહુવા વાળા એમના તરફથી ₹5100 આપવામાં હાજર છે. 11,011 રૂપિયા નૂરાભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ અગવાન એમના તરફથી 11,011 રૂપિયા આપવામાં આવે. મરહુમા જીનુમાબેનના ઈસાલી સવાબ અર્થે 11,000 રૂપિયા રહીમભાઈ ઈસાભાઈ અગવાન એમના તરફથી મરહુમાના ઈસાલી સવાબ 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. મરહુમા રેશમાબેન જમાલભાઈ ડેડકડી વાળા એમના ઈસાલી સવાબ 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. ₹10,786 હારૂનભાઈ કાળુભાઈ પઠાણ એમના તરફથી 10,786 રૂપિયા આપવામાં આવે. ₹15,000 હુસેનભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ અગવાન એમના તરફથી 15,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. દાઉદભાઈ સુલેમાનભાઈ ના ઈસાલી સવાબ અર્થે મુન્નાભાઈ દાઉદભાઈ તરફથી 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, નારાએ હૈદરી. 10,000 રૂપિયા મુન્નાભાઈ ઇલિયાસભાઈ સમા એમના તરફથી 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુભાનઅલ્લાહ, નારાએ તકબીર, નારાએ રિસાલત, નારાએ હૈદરી.
10,786 રૂપિયા આમનભાઈ મેનજીભાઈ બિલખિયા ડેડકડી વાળા એમના તરફથી 10,786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी. भाई हाजी बिलाल भाई એવું ચાહે છે કે અહીંથી માઈકમાં નહીં, તમારામાંથી કોઈ નારો મારતો. 11,786 રૂપિયા યુનુસભાઈ આમનભાઈ કાહા એમના તરફથી 11,786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. બોલતા રહ્યો ભાઈ, બોલતા રહ્યો, હાલો ફટાફટ. ચાલો અલહમદુલિલ્લાહ આ એક કામ આપણું બહુ મોટું થઈ રહ્યું છે. ચાલો જો આ 12 ગામ વાળા હવે ધીરે ધીરે સામેલ થવા માંડ્યા. ઇમરાનભાઈ સુન્ની મુસ્લિમ મેરિયાણા જમાતના પ્રમુખ આપણે ઇમરાનભાઈ એમના તરફથી પણ 1111 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, दादा बापू का दामन, सीने दादा बापू जिंदाबाद. 5100 રૂપિયા મરહુમા સારુબેન ગુલુભાઈ સમા હસ્તે રસુલભાઈ એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. नारा रिसालत, 10,000 રૂપિયા હુસેનભાઈ હાજીભાઈ મંસૂરી એમના તરફથી 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ભાઈ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जानशीन सैयदी दादा हुजूर. 5,000 રૂપિયા અબ્બાસભાઈ હનીફભાઈ રાવમા એમના તરફથી 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. सुभानअल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत. વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह. હાજી બાબુભાઈ આમનભાઈ ગામ છાપરી એમના તરફથી 11,111 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खानदाने अहले बैत. મરહુમ આમનભાઈ હુસેનભાઈ એમના ઈસાલી સવાલ 25,000 રૂપિયા શબ્બીરભાઈ આમનભાઈ આપે છે. ભાઈ सुभानअल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जानशीन सैयदी दादा हुजूर. વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ, બોલો ભાઈ. બાંધકામ જે આપણે કરવી મદ્રસાનું, सुभानअल्लाह. સાંભળો ભાઈ, સાંભળો બધા. બાંધકામ જે કાંઈ આપણે કરવી એની અંદર નવી આપણે ઇબાદતગાહ મસ્જિદ જે કાંઈ જમીન ઉપર આપણે જ્યારે જે તે વખતે બનાવી ને એ જે કાંઈ બાંધકામ કરવામાં આવે એની અંદર જે કાંઈ ચણતરની કારીગરની હોય કડિયાની મજૂરી એ તમામ મજૂરી કાળુભાઈ નુરુભાઈ તરફથી ફ્રી ઓફમાં કરવામાં આવશે. सुभानअल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. વાહ વાહ, એ વાહ વાહ.
સુભાનઅલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ હાથ ચૂમી લો રહીમભાઈ નો બાપુ નો હાથ ચૂમી લો હાલો ઉભા રહો આમાં મુનિર દાદા નો હાથ ચૂમો તો नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। આપણે ઇન્ડિકા તરીકે મશહૂર છે અબ્દુલ રહીમભાઈ એમના તરફથી 11,313 રૂપિયા આપવામાં આવે છે સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત ખાનદાને અહેલે બેત જાનસીને સૈયદી દાદા હુઝુર 5,786 રૂપિયા દાઉદભાઈ ઈસાભાઈ પઠાણ એમના તરફથી 5,786 રૂપિયા આપવામાં આવે नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ₹5100 બાલુભાઈ દોસ્ત મોહમ્મદભાઈ ગાહા હસ્તક સુલેમાનભાઈ બાલુભાઈ ગાહા લીખાડા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ઇબ્રાહીમભાઈ હુસેનભાઈ સમા એમના તરફથી 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। જોરદાર નારો મારો જોરદાર આજની મોટી રકમ જોરદાર નારો મારો નારા તકબીર નારા રિસાલત નારા હૈદરી ખાનદાને અહેલે બેત જાનસીને સૈયદી દાદા હુઝુર મોહમ્મદભાઈ ના ઈસાલી સવા બર્થે ઇમરાનભાઈ મોહમ્મદભાઈ અને મોમીનભાઈ મોહમ્મદભાઈ બે ભાઈઓ તરફથી એમના વાલી સાહેબના સવા બર્થે 51,786 રૂપિયા આપવામાં આવે तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ઈસુફભાઈ કાસમભાઈ ડેડકડી વાળા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત ₹1500 અબ્દુલભાઈ અબુભાઈ નાથાભાઈ મંસૂરી એમના તરફથી 1500 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત એક મિનિટ ઉસ્માનભાઈ બાગાભાઈ ગાહા લીખાડા વાળા પ્રમુખ સાહેબ કેટલા 5,786 રૂપિયા આપે છે સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત ₹5,786 રૂપિયા ઉસ્માનભાઈ દિલાભાઈ ટેકડી વાળા એમના તરફથી 5,786 રૂપિયા આપવામાં આવે સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત ઈસાભાઈ આદમભાઈ એમના તરફથી 500 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે રોકડા સુબહાનલ્લાહ અબ્દુલ રઝાકભાઈ ઓસમાનભાઈ
સિવાય વાળા એમના તરફથી 5786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. યા રસૂલલ્લાહ. હાજીભાઈ મુબારકભાઈ ડેડકડી એમના તરફથી 5786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. નારા તકબીર, નારા રિસાલત, ખાનદાને અહલે બેત. ઇબ્રાહીમભાઈ ઉમરભાઈ ડેડકડી એમના તરફથી 5786 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુબહાનલ્લાહ. નારા તકબીર, નારા રિસાલત. નહીં થાક તો લાગે જ નહીં. મજા જ આવે. બોલો બોલો સુભાનઅલ્લાહ બોલો. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. $50 નો ફાયદો છે. 50% છે ને ઓલા હાજી સાહેબ આપે છે. આપણે 10 આપીએ તો 5 આમાં આપે. એટલે તમને ઈચ્છા થાય બોલજો, વિચારીજો. બરોબર, તમે 10 આપશો તો તમને 15 નો સવાબ મળશે ને 20 આપશો તો 30 નો સવાબ મળશે. હા ભાઈ જલ્દી કરજો, આપણે ફટાફટ પૂરું કરવાનું છે. મરહુમ હાજીભાઈ સુલેમાનભાઈ જેઠવા ડેડકડી એમના તરફથી 10,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. ભાઈ સુબહાનલ્લાહ. નારા તકબીર, નારા રિસાલત. હાલ ભાઈ શું આમ બે બેટા બધે આમ આટો મારી ને કોઈ લખાવે તો આટો મારી શું આમ જો એટલે આમ કોક તને જોવે એટલે એની ઈચ્છા થાય લખાવાની. એમ થાય એમને ઊભો છે, આમ નામ તવાફ કરી દો. હાલો ભાઈ, નાની મોટી રકમ જે કાંઈ બોલવું હોય ફટાફટ બોલી જાજો. હાલો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ બોલો. સુબહાનલ્લાહ. મરહુમા હાજિયાણી હસીનામાં ના ઈસાલી સવાબર્થે આપણે કેમ્પસ ડાયરેક્ટર કુરેશી ઇબ્રાહીમભાઈ તરફથી 2100 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે છે. સુબહાનલ્લાહ. નારા તકબીર, નારા રિસાલત, ખાનદાને અહલે બેત, જાનશીને સૈયદી દાદા હુજૂર, પીર હમારે. વાહ ભાઈ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો વાંધો, હાલો હું કહી દઉં. હાલો હાલો ભાઈ સાંભળજો, ભાઈ શાંતિથી સાંભળો. હાલો બધા સાંભળો છો હાજી સાહેબ શું કહે છે, સાંભળો. હવે અત્યારે જે લોકો, જે ગામવાળા કે કોઈ પણ મુસ્લિમ 1 રૂપિયો આપે ને તો મારો 1 રૂપિયો રોકડા પૈસાની સામે
રોકડા કેશ અત્યારે મુનીર બાબુને આપી દેવાના. 1 રૂપિયો આપે એ સમય મારો 1 રૂપિયો રોકડામાં. ચાલો હાલો લખાવવા માંડો ને આપવા માંડો પૈસા. હામિદ સાહેબના હાથમાં આપો, સૈયદ સાહેબના હાથમાં આપો, આપવા માંડો. 1 રૂપિયો આપે ને એમાં મારો 1 રૂપિયો. રોકડાની સ્કીમ અલગ અને ઓલી ઉધારી વાળી સ્કીમ અલગ જમીનના પૈસામાં. ચાલો 1 રૂપિયા સામે મારો 1 રૂપિયો. બિસ્મિલ્લાહ કરો ચાલો. વાહ ભાઈ વાહ, સુહાનઅલ્લાહ સુહાન. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानसीने सैयदी दादा हुजूर, पीर हमारे. કોઈ સમજાય નહીં. હાજી સાહેબ હું એલાન કર્યું. હાજી સાહેબ આપણને શું આપતા હતા? 50 પૈસા. 10,000 આપી તો હાજી સાહેબ 5,000 આપતા હતા. 1000 ની સામે 500, બરોબર? પણ એ લખાવે ને એની માટે હાજી સાહેબ એમ કહે છે કે જે અત્યારે રોકડા આપશે, દાખલા તરીકે એક રકમ જો અત્યારે મારા હાથમાં રોકડી છે, એમ કોઈ રોકડા આપશે ને તો એ જેટલા આપશે ને એટલા આમાં હાજી સાહેબ તો આપણે 1,000 રૂપિયા રોકડા આપીએ, 1,000 રૂપિયા રોકડા આપીએ તો સામે હાજી સાહેબ આપણને 1,000 રૂપિયા રોકડા આપે. 2100 રૂપિયા હારૂનભાઈ અહેમદભાઈ વિજયપુરી વાળા તરફ, 500 રૂપિયા નૂરાભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ અગવાન, દાઉદભાઈ ઈસાભાઈ પઠાણ, દાઉદભાઈ ઈસાભાઈ પઠાણ એમના તરફથી 5,786 રૂપિયા રોકડા. सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत. ₹5100 રૂપિયા ગનીભાઈ અબુભાઈ જેઠવા દેડકડી વાળા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે. 5,786 રૂપિયા દીનુભાઈ હુસેનભાઈ સમા, 500 રૂપિયા ઇસ્માઇલભાઈ જમાલભાઈ મેરિયાળા વાળા તરફથી 500 રૂપિયા. सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह. હાલો ભાઈ. હા, હારૂનભાઈ જે આપણને 10,786 રૂપિયા લખાવ્યા હતા, એ 10,786 રૂપિયા રોકડા. થઈ ગયો ઘણી રોકડા જમા કરતો જાય. या रसूलल्लाह. નારા લગાવો ઇન્શાઅલ્લાહ. જો અત્યારે બધા રોકડા આપે છે, નારા તો બોલો બધા જવાબ દો. મુબારકભાઈ હુસેનભાઈ સમા દેડકડી વાળા એમના તરફથી 11,786 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા. नारे तकबीर, नारे रिसालत. હાલો ભાઈ, આપણે ભાવનગર થી એક મહેમાન આવ્યા છે. એ સરકાર દાદા બાપુના નામથી 1,000 રૂપિયા રોકડા આપે. હાલો ભાઈ, રોકડા છે ને આપો હોય 100% આપણને હામાં મળે છે. ફટાફટ લખાવા જ માંડો રોકડા. હાલો, જેને જે ઈચ્છા થાય એ લખાવી દો ફટાફટ. આ તમે શરબત લાવી નાખી મહેફિલ બગાડી નાખી હોય. આ ખરેખર કાંઈ વાંધો પાઈ ગયો. હાલો ફટાફટ પાઈ ગયો. હાલો હવે આમ ત્યાં માટા નો મારતા પાઈ ગયો, ફટાફટ નીકળી જાઓ વ્યૂ લાવી. વાહ ભાઈ. એ બેટા તારું નામ તો છે. એ ઇમરાનભાઈ ના છોકરા
સુફિયાન ઇમરાનભાઈ મેરિયાણાવાળા એના તરફથી 500 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવે. સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો. 500 ને આનો 500 આવી છે. ₹1100 સાબિરભાઈ મેમણ વડોદરા વાળા એમના તરફથી ₹1100 રોકડા આપવામાં આવે. नारे रिसालत जानसीर सैयदी दादा हुजूर पीर हमारे હવુમાં કાળુભાઈ પઠાણ એમના તરફથી ₹1000 રોકડા આપવામાં આવે. सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत મરહૂમ શાહિદભાઈ અલારકભાઈ વિજપડી શાહિદના ઈસાલી સવાબ અલારકભાઈ ખોખર તરફથી ₹500 રોકડા આપવામાં આવે. सुभान अल्लाह नारा तकबीर ₹500 રેહાનભાઈ અશરફભાઈ ડેડકડી એમના તરફથી ₹500 રોકડા આપવામાં આવે. सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत મરહૂમ આમનભાઈ નીરુભાઈ એમના ઈસાલી સવાબ ₹500 રોકડા. મરહુમા રહીમાબેન આમનભાઈ એમના ઈસાલી સવાબ ₹500 રોકડા. સોહિલભાઈ હારૂનભાઈ સમા કેડાર એમના તરફથી ₹500 રોકડા. ₹500 હારૂનભાઈ આમનભાઈ વિજપડી એમના તરફથી ₹500 રોકડા. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह હાલો ભાલો જેને જે લખાવવું હોય ફટાફટ લખાવજો. બહુ ઝાઝો સમય નથી આપણી પાસે. જોરુભાઈ ગુલુભાઈ પઠાણ સિવાય વાળા એમના તરફથી ₹10,786 આપવામાં આવે. नारा तकबीर नारा रिसालत મોહમ્મદભાઈ સોલંકી સુન્ની મુસ્લિમ જમાત કરલા પ્રમુખ એમના તરફથી ₹6000 રોકડા આપવામાં આવે. नारा तकबीर नारा रिसालत जानसीर सैयदी दादा हुजूर पीर हमारे મરહૂમ મનુભાઈ હસુભાઈ છાપરી વાળા એમના ઈશાને સવા ₹500 રોકડા. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह અલ્લુબેન હુસેનભાઈ સમા મરહુમાના ઈસાલે સવાબ મરિયમબેન ના ઈસાલે સવાબ અલ્લુબેન હુસેનભાઈ સમાના ઈસાલે સવાબ માટે મરિયમબેન ના હસ્તક ₹1100 આપવામાં આવે છે. सुभान अल्लाह नारा तकबीर બંદે ખુદા ₹200 રોકડા. લાવ બેટા લાવ. હસનૈનભાઈ સલીમભાઈ સમા ડેડગલી એમના તરફથી ₹510 રોકડા આપવામાં આવે છે. सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत
મરહૂમ જુસફભાઈ તથા મરહૂમ હુસેનભાઈ ના ઈસાની સવાબર છે હસ્તક શબીરભાઈ આમનભાઈ સમા એમના તરફથી 5000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે રોકડ સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત આવો તાજુભાઈ ઊભા થઈ જાઓ એમ તમે ઊભા થઈ જાઓ તાજુભાઈ હસુભાઈ આપણે અત્યારે ડેડગડી સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ છે હવે આ જે કઈ આપણે ચંદો ગીરો છે અત્યારે આપણે અહીંયા પૂરો કરવી છે આ લાવો બોલી નાખી લાવો બોલો ને અફરાજ મુન્નાભાઈ સમા ડેડગડી વાળા એમના તરફથી 500 રૂપિયા રોકડ તો તાજુભાઈ હસુભાઈ આપણે ડેડગડી સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ છે અબ્દુલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ અગવાન એ આપણે ઉપપ્રમુખ છે ને આ કમિટીમાં વલીભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈ સમા એ આમાં મેન કાર્યકર છે તો આ જે આપણી કમિટી છે હવે 5 જણાની એવી આપણે અત્યારે તાજુભાઈ અબ્દુલભાઈ વલીભાઈ બીજા 2 જણાના નામ હારૂનભાઈ આખું નામ બોલો ને ઊભા થઈ જાય હારૂનભાઈ કાળુભાઈ પઠાણ કેમ ગયા હારૂનભાઈ હા ભાઈ ઊભા થઈ જાય અહીંયા આવી આવો હાલો ચાલો હારૂનભાઈ કાળુભાઈ પઠાણ પછી સલીમભાઈ દાઉદભાઈ ક્યાં છે સલીમભાઈ દાઉદભાઈ ક્યાં હાલો ભાઈ ઠેક આપણે મુન્નાભાઈ હા વિયો એમ દાદાને ક્યાં દોડવાનું દાદાને દુઆ કરવાની હોય તમારે બધે દોડવાનું ને આપણે ઇકબાલભાઈ વકીલ ક્યાં ઉભા હતા અહીંયા વિયો ભાઈ હાલો ઇકબાલભાઈ તમારે તો આમાં હું તમને કોઈ બધા કાગળિયા કરવાનું દોડવાનું કાસમભાઈ નૂરુભાઈ સમા તમે બધા સુભાનલ્લાહ બોલજો કાસમભાઈ ગુલુભાઈ સમા એમના તરફથી 5100 રૂપિયા આપવામાં આવે છે સુબહાનલ્લાહ નારા તકબીર નારા રિસાલત આ જે કઈ પણ આપણે અત્યારે અહીંયા ચંદો ગીરો જે કઈ રકમ બોલ્યા છે એ આ કમિટી ઉઘરાવશે એ જમા કરશે કે યાની જે રકમ છે આપણે હાજી સાહેબે જે કઈ લખાયું ઇન્શાલ્લાહ ત્યાંથી આપવામાં આવશે આ કમિટી અત્યારે સરકાર મુનીર દાદાનો હાથ ચૂકી ચાલો તમે બધા નો એ પછી ગુલુભાઈ હા 5100 રૂપિયા હાલો મોલાના સાહેબ તમારે ખિદમતમાં રહેવાનું છે હાથ ચૂમો હા હાલો ભાઈ સુભાનલ્લાહ બોલો સુભાનલ્લાહ હાલો નારો કોણ મળશે નારા તકબીર નારા રિસાલત નારા હૈદરી શાહ નસીર સૈયદી દાદા હુજૂર
पीर हमारे। સુન્ની મુસ્લિમ જમાત ડેડગડી જમાત તરફથી સરકાર મુનીર દાદા પહેલી વાર ડેડગડીની અંદર તશરીફ લાવ્યા છે, તો આ ખુશીની અંદર સુન્ની મુસ્લિમ જમાત ડેડગડી મળી ને એક બાળક દારૂલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફાનો દત્તક લે છે। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, खानदाने अहले बैत, जानसीने सैयदी दादा हुजूर, पीर हमारे। ચાલો ભાઈ છેલ્લી 1 મિનિટ હો, હાજી સાહેબ કહે છે 1 મિનિટ રોકડા જેટલા જે કાંઈ રોકડા આપશો ને એની સામે હાજી સાહેબ ના એટલા રોકડા। ચાલો 1 મિનિટનો ટાઈમ છે, જેને લાભ લેવો હોય લઈ લો। આપણે હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી જે આપણે એસએમજીકે સંકુલ કેમ્પસના ડાયરેક્ટર છે, એ ઊભા થઈને આપણા સંકુલની અંદર નિશાળમાં શું શું સુવિધાઓ છે ને આપણે કઈ રીતે એ સ્કૂલનો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ એના બારામાં આપણને હાજી ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી કેમ્પસ ડાયરેક્ટર બતાવશે। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पीर तरीक़त सैयदी सरकार अहमद मुनीर बाबा, रूहानी तौर पर हाज़रीन सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद दादा बापू रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए किराम, सादात किराम, हाजरीन डેડકડી ना सौ हजरात पीर तरीक़त दादा बापू सरकारे एसएमजी के संकुल बनाए। बापूनी એટલી લાંબી સોચ હતી કે જ્યારે આપણે બધાય ભેગા થઈને આપણા વિચારો રજૂ કરીને તો એની પાસે આપણે ટૂંકા પડ્યા। એટલી લાંબી, એટલી વ્યવસ્થિત, એટલી સમજૂતીવાળી એમની સોચ હતી અને એ સોચના ભાગરૂપે એમને શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવ્યું। આપણને ખબર પણ નહોતી કે આપણે ભણવું જરૂરી છે કે નહીં, આપણી પાસે ખેતી વાડી ધંધા કટારા મોટર બધું છે તો આપણે ભણવાની ક્યાં જરૂર છે। પણ બાપુની એ સોચ હતી કે બાપુની વાત એ હતી કે સાહેબ આપણે ભણાવવા પડશે, કારણ કે આવનારા સમયમાં શિક્ષિત હશે, કાયદાના જાણકાર હશે, ડોક્ટરીના જાણકાર હશે તો એ આવનારા સમયમાં ટક્કર લઈ શકશે। અને એટલા માટે જ શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવ્યું કે જેમાં બાલ મંદિરથી લઈને 22 વર્ષનો આપણા દીકરા દીકરી થાય ત્યાં સુધી ભણાવી શકાય એવી સગવડ છે। એટલા બધા કોર્સ છે કે 22 વર્ષ સુધી ભણી શકીએ આપણે। માત્ર એ દારૂલમની સાથે સાથે જબરદસ્ત મોટું શિક્ષણ વિભાગ પણ છે કે જેમાં આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ, આઈટીઆઈ, ટેકનિકલ આ બધા જ કોર્સ ચાલે છે। ઘણાને ખબર પણ નહીં હોય કે આ દારૂલમની સાથે સાથે એનું 3 ગણું કામ શિક્ષણનું છે। 4 માળમાંથી 1 માળ જ દારૂલમનો છે, બાકી 3 માળ આપણે શિક્ષણ માટે બાપુએ નક્કી કરેલા છે અને ઇન્શાલ્લાહ આપ દુઆ કરો કે 4થો માળ પણ શિક્ષણનો થઈ જશે। એટલા માટે કે આવનારા સમયમાં જો શિક્ષણ નહીં હોય અને અત્યાર સુધીની પેઢી આપણે દડકડીમાં કેટલા ગ્રેજ્યુએટ છે, કેટલા સરકારી નોકરિયાત છે, જરાક હાથ ઊંચા કરીને કહો કે અમે દડકડીના સરકારી નોકરિયાત છે, સરકારી કર્મચારી છીએ। છે કોઈ? એક છે, આખા વકીલ છે આખા દડકડીમાં। બે 40 ઘર વચ્ચે 2 જણા છે, 40 ઘરમાં 5 સભ્યો સરેરાશ ગણો તો 200 માં 2 જણા છે। 1% માંડ આપણે દડકડીમાં ભણેલા કે સરકારી નોકરિયાત છે। અત્યારની આપણી આ પેઢી જે 40, 45, 50, 55 વર્ષ વાળા જે છે
એ આવનારા સમય માટે આપણી આ ઓલાદ જે 12 વર્ષથી 18 વર્ષની છે એને 5 વર્ષ સુધી મોબાઈલથી આગા રાખજો. જો એ 5 વર્ષ સુધી મોબાઈલથી આગળ નહીં રહે તો તમારે 50 વર્ષ એને હાચવવા પડશે. કારણ કે આ 5 વર્ષ 12 થી 18 વર્ષના એવા છે કે એમાં જો એ ધ્યાન રાખે ભણવામાં આગળ વધવામાં, તો આજના જમાનામાં નોલેજ જ્ઞાન છે ને એ કરન્સી છે. તમારી પાસે નોલેજ જો હશે, શિક્ષણ જો હશે, તો તમને કોઈ જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ નહીં નડે. એનો જીવતો જાગતો પુરાવો હું છું. 28 વર્ષ સુધી લેવા પટેલે મને સાચું છે એના બાળકોને ભણાવવા માટે, અને એને દર વર્ષે 20-20 લાખ રૂપિયા મને આપ્યા છે. મારી પાસે નોલેજ હતું કેમેસ્ટ્રીનું. કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ કોઈ જોતું નથી. મગજમાંથી કાઢી નાખજો કે આપણને મુસલમાનને કોણ નોકરી આપે. લાવો લાયકાત, જે જમાનાની જરૂર છે એ પ્રમાણે ભણો ને. એ ભણતા નથી, અને એ ભણવું શું પડે તમારી લાયકાત પ્રમાણે આવો અમારી પાસે સંકુલમાં. ભણવા ન આવો પણ સલાહ લેવા તો આવો કે મારો દીકરો દીકરી આ લાઈન ઉપર છે તો મારે એને શું કરવું જોઈએ. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપ સૌની બાપુની દુઆ છે કે જે ગાઈડલાઇન્સ અમે આપીએ છીએ એ પ્રમાણે આગળ દીકરા દીકરીઓ વધે છે. એટલે આપ સૌને ખાસ તાકીદ છે કે એકવાર સંકુલનો લાભ લ્યો. વધુ ન લ્યો તો કાંઈ નહીં, 1-2 વર્ષ આપના દીકરાને મોકલશો ને તો અવળી લાઈનમાં જતો બચી જશે. કારણ કે ત્યાં આગળ દરરોજ 5 ટાઈમ 10 વખત હૈયા અલલ સલાહ, હૈયા અલલ સલાહ, હૈયા અલલ ફલાહ, હૈયા અલલ ફલાહનો પુકાર એ બીજે ક્યાંય નહીં મળે, આ સંકુલમાં મળશે. અને આટલી વાત બહુ થઈ ગઈ. વિચાર કરો કે દિવસના 40 સજદા, 240 દિવસ આખા વર્ષમાં રહે, હજારો સજદા એ અલ્લાહ તાલાની બારગાહમાં આપણા દીકરા દીકરીઓ કરે છે. અલ્લાહ એક સિદ્ધો જો પણ કબૂલ કરી લે ને તો આપણી જિંદગી આખી બેડો પાર થઈ જાય. અને આ વાત આપણને અહીંયા સંકુલમાં મળવાની છે, એ બીજી કોઈ સ્કૂલમાં નહીં મળે. અને ડેડકડીમાં તો 8મા ધોરણ સુધી શિક્ષણ છે. મેં જાણ્યું છે ક્યાં સુધી 8મા પછી શું વિજપડી જવું પડે. તો એના કરતાં આપણે એવી વ્યવસ્થા કરીએ, અહીંથી આવવા જવાની સગવડ કરી દઈએ કે સવારે આપણા દીકરા દીકરીઓ આવે ને સાંજે પાછા ઘરે આવતા રહે, કે જેથી આપણને ફી પણ મોંઘી ન પડે. છતાં બાપુનો આ ઈરાદો છે કે 9મા 10મા સુધી દારૂલમાં જો દાખલ થાય તો દીનની તાલીમ અને દુનિયાવી તાલીમ બંને ફ્રી છે. કોશિશ કરો, આવનારા સમયને પારખો. આપણે સૌ પીરે તરીકે દાદા બાપુના ચાહવા વાળા છીએ. એમને જે વાત કીધી તે માનવા વાળા આપણે છીએ. તો શા માટે એમનું આવડું મોટું સંકુલ જે આપણને બનાવીને આપ્યું છે એનો લાભ આપણે કેમ લેતા નથી? દીકરીઓને ફરજિયાત શિક્ષણની સાથે સીવણની તાલીમ. કાલ સવારે જરૂર પડે ને તો ઘરે 2 જોડી કપડાં એ સીવી શકશે અને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થઈ શકશે. એ તાલીમ પણ ફ્રી ઓફ છે. દીકરાઓને ઇલેક્ટ્રિક તાલીમ ફરજિયાત ફ્રી ઓફ છે. એસી ફ્રીજ ટેકનિકલ લાઈન આઈટીઆઈ આખું આપણી પાસે છે. એનસીબીટી એફિલેટેડ આઈટીઆઈ છે. એમાં કરેલા કોર્સનું સર્ટિફિકેટ લઈને તમે આખું સાઉદી જગતમાં નોકરી મેળવી શકો, ઓલ વર્લ્ડના અંદર નોકરી મેળવી શકો. એ એનસીબીટી કહેવાય. એ સર્ટિની એક કિંમત છે. લાખો રૂપિયાનું ઇન્સ્પેક્શન છતાં એ મળતી નથી. આપણા આખા ગુજરાતમાં 2 છે, વડોદરામાં અને સાવરકુંડલામાં. એટલે આપ વિચારજો કે થોડું કહું છું, જાજુ સમજજો, અને વધુ સમજવું હોય તો ઇલ્મ માટે ચીન સુધી જવાની વાત હતી. આપણે દેડકડીથી સાવરકુંડલા સુધી જવાનું છે. આટલી વાત વિચારજો બરાબર. અને હવે પછી જ્યારે પણ કાંઈ પણ શિક્ષણને આપણા દીકરા દીકરીઓને માર્ગદર્શનની જરૂર પડે, કદાચ સંકુલમાં ભણવા માટે ન મોકલો, પણ કમસે કમ અમારા આ 42-43 વર્ષના અનુભવનો લાભ આપ લેશો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. સરસ સાહેબ, સરસ. ચાલો ભાઈ, આગળનું સાંભળો. એ અવાજ નહીં ભાઈ, શાંતિથી રહો. ચાલો વાહ ભાઈ વાહ. હાજી સાહેબ, હાજી સાહેબ. ચાલો ભાઈ, 2 મિનિટ રોકાઈ જાઓ. હા જાઓ, તમે જાઓ, તમે લેતા હો.
હાલો હાલો સુબહાનલ્લાહ બોલો, બસ સુબહાનલ્લાહ બોલો. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. હાજી સાહેબ એલાન કરે છે જે કઈ અત્યારે 2 મિનિટનો ટાઈમ છે આપણી પાસે, 2 જ મિનિટનો ટાઈમ છે, બરોબર? પેલો મોમીન ગયો દોડતો દોડતો ફોન કરજો અને 2 જ મિનિટનો ટાઈમ છે, 2 મિનિટનો ટાઈમ છે આપણી પાસે. જે કઈ રકમ અત્યારે લખાવશો હાજી સાહેબ આપણને એના ડબલ આપશે. સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. આપણે નારે તકબીર, નારે રિસાલત. અલ્લાહ 41,010 રૂપિયા આપણે 41,010 રૂપિયા રોકડા થયા હતા, એની અમે હાજી સાહેબે 100% 41,010 રૂપિયા રોકડા આપી દીધા. હવે હાજી સાહેબ કહે છે જે આપશે ને એના ડબલ. 5 મિનિટનો ટાઈમ. હાલો ભાઈ, આપણે 1 રૂપિયો આપી તો હાજી સાહેબ 2 રૂપિયા આપે. વાહ ભાઈ વાહ. હાલો બોલો સુબહાનલ્લાહ બોલો. હુસેનભાઈ વકીલ ડીવાયડી વાળા તરફથી 14,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર. નહીં રોકડા નથી બાકી. પાણી અમે અડધા હતા કે ડબલ હતા હાજી સાહેબ? હાજી સાહેબ આની સામે અડધા હતા કે ડબલ હતા? અડધા છે. રોકડા આપે એમાં ડબલ જો ભાઈ. હાલો આની અમે 7,000 રૂપિયા. વાહ ભાઈ વાહ. ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી એમના વાલી સાહેબના ઈસાલી સવા 2,000 રૂપિયા રોકડા આપે. અલગ રાખજો ભાઈ, અલગ યા રસૂલલ્લાહ. ડબલ લેવાના, અલગ હિસાબ રાખજો. 2,000 રૂપિયા રોકડા ભાઈ. આવો તમે સુબહાનલ્લાહ બોલતા રહ્યો, દાંત નથી કાઢવાના, આપણે લાભ લેવાનો હાજી સાહેબ. ચાલો ભાઈ, કોઈની ઈચ્છા હોય ભલે નાની ઊની રકમ લઈને આપણે ડબલ લેવાય, એવું થોડું છે. થોડાક આપીને ડબલ લેવાય. આપણે મોટી રકમ લખાવી દીધી હોય ડબલ આવતો હોય આપણે લાભ લેવાય ને. 100 દઈને હાજી સાહેબ ને 200 દેવરાવ, 1000 દઈને 2000 દેવરાવ. હા, જે કઈ નાની ઊની રકમ દેવી હોય એ દઈ શકીએ આપણે. 5 મિનિટનો ટાઈમ છે, એમાંથી 2-3 મિનિટ તો હોય ગયો, 2 મિનિટ બાકી. હાલો જો અમારા હારૂનભાઈ કઈક હરકતમાં આવ્યા. બોલો બોલો પ્રમુખ. મરહુમ કાળુભાઈ ના ઈસાલી સવાબ હારૂનભાઈ તરફથી 1,000 રૂપિયા રોકડા. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, નારે રિસાલત. જાનસીને સૈયદી દાદા હુજૂર પીર હમારે. હા જલ્દી હો ભાઈ, ટાઈમ નથી, 1 મિનિટનો ટાઈમ. બોલો ભાઈ, પૈસા લેવા ગયો હિસાબ. અવાજ આવે ભાઈ? ઓલો મોમીન આવે ત્યાં લગીનો ટાઈમ છે. મોમીન ને ફોન કરો ગાય ગાય. હાલ ભાઈ કે ગાય ગાય ને ક્યાં 120 રૂપિયા બંદે ખુદા, 120 રૂપિયા બંદે ખુદા. મરહુમ અયાસ બાઉદ્દીનભાઈ ડેડકડી વાળા ના ઈસાલી સવાબ 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવે. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, નારે રિસાલત. 500 રૂપિયા રોકડા અબ્દુલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ. સુબહાનલ્લાહ
સુબહાનલ્લાહ મોમીન આ બાજુ ઉભો રહે બેટા. સુબહાનલ્લાહ 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 નારા તકબીર નારા રિસાલત ખાનદાન અહલે બેત जानसीन सैयदी दादा हुजूर पीर हमारे सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत जानसीन सैयदी दादा हुजूर पीर हमारे હવે એક જોરદાર નારો મારો, બહુ મોટો ફાયદો થાય. सुभानअल्लाह નારો નારો મારો અલગ ભાઈ નારો મારો. ₹51,786. સુભાનઅલ્લાહ બોલો એમ. ₹51,786. ઇમરાનભાઈ મોહમ્મદભાઈ અને મોમીનભાઈ મોહમ્મદભાઈ. મોહમ્મદભાઈ ના ઈસાલી સવાબ બે ભાઈઓ તરફથી ₹51,786 રોકડા. नारा तकबीर ऐसे दोनों हाथों को उठाना मेरा के बोले नारा तकबीर नारा रिसालत ₹500 કાસમભાઈ નૂરાભાઈ એમના તરફથી ₹500 રોકડા. હા અહીંયા રોકડામાં લખવાના છે. ચાલો બોલો 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 ફડાકે ટાઈમ. મરહૂમ દાઉદભાઈ સુલેમાનભાઈ સમા ડેડકડી વાળા એમના ઈસાલી સવાબ ₹1,000 રોકડા. એ રોકડા અલગ અલગ રાખજો ભાઈ, ડબલ લેવાના. ₹5,000 રશીદાબેન તાજુભાઈ આપણે પરમુખ તેમના ઘરના તરફથી ₹5,000 લખાવવામાં આવે. नारा तकबीर नारा रिसालत મોમીનભાઈ ને ઇમરાનભાઈ બે ભાઈઓના ₹51,786 રોકડા આવી ગયા. હસ્તા કાળુભાઈ મરહુમ જુમાભાઈ રાજુલા વાળા એમના ઈસાલી સવાબ ₹1,500 રોકડા આપવામાં આવે. सुभानअल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत જાઓ જાઓ
હાલો ભાઈ, જે બાકી હોય બોલો બોલો. ડબલ નો લાભ લેવો હોય લઈ લો, જલ્દી ફટાકે હાલો. ભાઈ અલગ રાખ, બધું ભેગું ન કર. જી વાહ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ. મોમીનભાઈ ઇમરાનભાઈ 51,786 રોકડા આપ્યા. એ બદલ મુનીર દાદા એમનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કરેલ. એક નારા હૈદરી, જાનસીન દાદા બાપુ, જાનસીન દાદા બાપુ, નારાએ તકબીર. સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ, સુભાનઅલ્લાહ. તમારી પાસે કેટલા આવ્યા? હા, એ લખવાના. હાલો ભાઈ, બાકી હોય બોલ નાખજો ફટાફટ. ઈચ્છા હોય બોલજો. આવો ભાઈ, ગોલ્ડન સમય તો આપણો જોયો ગયો છે. અત્યારે ગોલ્ડન ચાન્સ છે આપણને. કેટલા છે ભાઈ? 58,406 રૂપિયા. 812. હાલો ભાઈ, 58,406 રૂપિયા છે. હાજી સાહેબ કે 60 કરો એટલે હું 120, 1,20,000 રૂપિયા ડબલ આપી દો. ભેગા થઈને 1600 રૂપિયા આપો. હાલો ફટાકે થોડા થોડા લખાવ મીડો. 50-200 ફટાકે ઝડપથી દેવા માંડો. હાલો, રોકડા દેવાના છો ભાઈ, રોકડા. હાલો હાલો, લાવો લઈ લો. મોહમ્મદભાઈ ના 500 રૂપિયા. મોહમ્મદભાઈ સોલંકી કડલાવાળા તરફથી 500, અબ્દુલભાઈ તરફથી 500. હાલો ફટાકે લઈ લો, આમેથી લેતા હો. હાલો, ઇકબાલભાઈ વકીલ તરફથી 500 રૂપિયા. મુન્નાભાઈ ઇલિયાસભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા. હાલો, છેલ્લો રાઉન્ડ ફટાકે 200 રૂપિયા. મોહમ્મદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ. એક મિનિટ સબર કરો. મોહમ્મદભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ 100 રૂપિયા. મરહૂમ અબરામભાઈ સોનભાઈ બેન, એમના ઈશારી સવાબ 500 રૂપિયા. 500 રૂપિયા હાજીભાઈ મુબારકભાઈ. હાલો બોલજો ભાઈ, જલ્દી બોલવું હોય તો. ભલે વધી જાય, આપણે હાજી સાહેબ પાસે ડબલ લઈ લેવું. હાલો જલ્દી ઝડપથી. હલ્યો ભાઈ, કરી નાખો. ઈ કેટલા છે? 1300 રૂપિયા બંને ખુદાય આમાં આવ્યું. હાલો ઘણો ઘણો ફટાકે ઘણો. હાલો मरहूम अमीराबेन इब्राहिम भाई अगवान 200 रुपये. मेरे गरीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा. કેટલા થયા ભાઈ બોલો ફટાકે? 63,200 છો. બાજુ કમેળ કીધું 65 કરો ભાઈ, કમેળ કરો માં તમે. 63,206 થયા. હાલો હાલો ઝડપથી હાલો. 63 ને આપણે આમ કઈક મેળ આવવો જોઈએ, આમ રાઉન્ડ ફિગર આવવો જોઈએ. રાઉન્ડ ફિગર પાછો છટકી 63,000 કેટલા છે? 206 રૂપિયા છે. કરી નાખશું 64 પૂરા કે 65 પૂરા કરશું. લ્યો ઝડપથી આપો. હાલો, કોણ આપે છે? લ્યો જલ્દી. ડબલ નો લાભ છે આપણને. આ લાભ પછી નહીં મળે. હવે નથી કોઈ નીકળે છે. લાવો આવવા દો. હાલો
હાલો હાલો ભાઈ ઝડપ કરો, લ્યો લ્યો ઝડપથી બોલો બોલો, આવવા દો હાલો, એક રાઉન્ડ લેવી ગાય કામ ઝડપ. લ્યો હાલો હાલો, અમારા વકીલ સાહેબ આપ્યા જો 500 રૂપિયા પાછા વકીલ સાહેબ તરફ, 200 રૂપિયા નુરાભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ. લ્યો લ્યો આપો, હાલો ઝડપથી આપી દો હાલો, બોલી નાખો, નામ નો બોલો તો આમનું આપો, 25 50 100 200 500. હાલો ભાઈ જોડી ફેરવી નાખો. 200 રૂપિયા નૂરભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ, નૂરભાઈ ફકીર મોહમ્મદ, હાલો 200 રૂપિયા હાલો. ટોટલ મારતો જાય ભાઈ 200 ઉમેરે એમાં, પાછા 200 ઉમેરે, 2 વાર ઉમેરે. હા તો રેડી, લાવ બેટા લાવ, આ બાજુ એ શરમાઈ ગયો વચમાં ઉભો, લાવ લાવ લાવ. કાળુભાઈ નૂરુભાઈ 200 રૂપિયા હાલો, લઈ લો હાલો રોકડા, લાવો જલ્દી લાવો. હાજીભાઈ મુબારકભાઈ 500 રૂપિયા હાલો, હાલો હાલો ઝડપ કરો, જલ્દી ઝડપ કરો. નહીં નહીં, હા 70 થઈ જાય તો 1 ને 40, હા 70 આપને 1 40, હા રેડી. હાલો ભાઈ 70 પૂરા કરવા જોયા. હાલો એ મુનીર દાદા જો 1 ને 40 70 આપે છે, 70 હમણાં ગૂગલ પે કરી દે, એટલે 1 ને 40 આવ્યા. નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત, એક નારા હૈદરી, जानसी ने सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी जिंदाबाद. कितना दिया भाई? 64,806. लाओ मैं लाओ जल्दी जल्दी. जुमा भाई इस्माइल भाई मरहूम नहीं साले सवा 500 रुपये. રૂમાલ આજે રૂમાલ ફરે છે, સલામ ફરે. હાલો ભાઈ 100 રૂપિયા બંદે ખુદા લાવો ને, 100 રૂપિયા બંદે ખુદા નાખ. ચલો ભાઈ દરૂદ શરીફ પઢો, અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના મહેબૂબભાઈ દાદુભાઈ ચોટલિયા વીજપડી 1000 રૂપિયા. ફોન ઉપર હાલો, હાલો વલીભાઈ તમે ને મોલાના ઝાકી સાહેબ છે ને સરકાર મુનીર દાદા ને સાફો માંગો. ભાઈ ગળામાં મૂકી દેજો, પહેરાવો નથી, ખાલી ગળામાં મૂકી દો હાલો. હજરત બસ વિખોમાં આખો વિખોમાં, અરે ખાલી ગળામાં મૂકી દો, પહેરાવો નથી, ગળામાં મૂકી દો બસ બસ. હાલો સુભાનઅલ્લાહ, નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત. હાલો અરુણભાઈ ફુલાર કરો. તાજુભાઈ ના વાલી સાહેબ, હસુભાઈ મીઠુભાઈ ક્યાં છે? હસુ દાદા, એ હાલો દાદા હાલો. હા હાલો હસુ દાદા, બીજા બધા બે જાવ ભાઈ, ઉતાવળ કરો માં, ઉતાવળ કરો માં, ઉતાવળ કરો માં, ઉતાવળ ના હોય, ઉતાવળ નહીં. હાલ્યો હસુ દાદા ને આપો ફુલાર, હસુ દાદા ને આપો.